இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து you are going to see about the exercise questions. So this year, because of changes of question, there is chance of we are having these case study questions from this chapter also. Maybe possible they'll give. Because in both the exams in term 1 and term 2, we are having these case study questions. So term 1, I already I think in term 1 you are having only 1 mark questions only. Okay, nearly 60 or 80 marks will be conducted for 1 mark questions only. Out of this, we are having MCQs, assessment reason, and the case study questions. Case study and the concept based questions. The case study அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நீ படிச்சதுல இருந்து யூஸ் பண்ணணும். உன்னோட கான்செப்ட் என்ன லேர்னிங் இருக்கியோ அதை அப்ளை பண்ணி நீ வந்து பண்ணதான் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் மென்டலைஸ் பண்ண ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவோம். மென்டலைஸ் பற்றி ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம மென்டலைஸ் எங்கே படிச்சிருக்கோம்? நம்ம மென்டலைஸ் பற்றி பீரியடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அங்கே பீரியடிக் கிளாஸிஃபிகேஷனில் மென்டலைஸ் பீரியடிக் டேபிளில் வாட் ஆர் தி திங்ஸ் we learned that அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே வந்து அந்த கேட்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி என்னென்ன படித்தோம்லாம் கேட்கணும். அந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 5 கொஸ்டின்ஸ் 4 கொஸ்டின் சாய்ஸ் இருக்கும். இந்தியா எப்படின்னு தெரியல, அந்த கொஸ்டின் மாடல் வந்துடும். ஸோ அப்படியே இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் 4 கேஸ் ஸ்டடியில் 4 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆன்சர் மேக்ஸிமம் 1 or 2 கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா they can get answer from the paragraph itself. And 2 more questions only we have to write from the concept we have learned. நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை அப்ளை பண்ணி எழுதுறதா அந்த கேஸ் ஸ்டடிங்கிறது. So now I have started preparing MCQs and case study questions for the light chapter in physics and for chemical equation reactions in chemistry. So as early as possible, I will complete before next week, and will give as much MCQs I will give to you. Already I have shared you in the ebook also. There are a lot of assessment reasons and MCQs there. But on behalf of case study, we are not having separate material for that still now. Okay. So I started preparing the case study materials also. So for at least for 1 chapter, I will give on Monday or next Wednesday. Before Wednesday, I will give you 1 share something. Before that, I think we will get the syllabus. Syllabus means what are the chapters for the first term. Still, we didn't receive from the CBSE board. So after just we are going slowly because the chapters they didn't give for the, because we are having 3 subjects: physics, chemistry, and biology. So out of 3, which one is for the first term they are going to allot? We don't know. Just we are waiting. Usually, first 3 chapters, first 2 chapters from the physics and chemistry they will take, I think. Yeah. So we are waiting for that. Okay. Okay, now let us go for the class. So here I shall others discuss பண்ணலாமாங்க ஐயா? Yes sir, yes sir. இல்ல சொன்ன 104 இருக்குங்க, க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Okay. Okay. I'll share the screen. Now you are going to see about these question answers. 3 exercise questions. So a solar water heater cannot be used to get hot water on a sunny day, a cloudy day, a hot day, a windy day. So what is the answer? During a cloudy day, there will be no sun, because of the clouds, sun will not appear directly to us. So we cannot get the hot water during the cloudy day. But during the sunny day, we can get the hot water. During hot day also, we can get hot water, and windy day also, we can get. During the windy days, sun will be there. Even if there is sun, you can get the heat. So here the correct answer is cloudy day. Second question, which of the following is not an example of a biomass energy source? So here 4 options are given: wood, rubber gas, nuclear energy, and coal. So here, except nuclear energy, we can use everything as a biomass energy, because biomass energy is a waste
molecules of trees and the plants and the animals. So wood, copper, gas and coal are all the waste materials of the plants and animals. Yeah. Third question. Most of the source of energy we use represents stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun energy? ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே வந்து most of the source of energies we use represent stored solar energy. நம்ம solar energy அதிகமாக நமக்கு வந்து எனர்ஜிஸ் நிறைய நமக்கு கிடைக்கும் சொல்றாங்க. Which of the following is not ultimately derived from the sun energy? சன்ஸ்ல இருந்து எது வந்து டைரக்டா எடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா geothermal energy because of the heat of the sun only we are getting the heat there. Wind energy நம்ம ஹீட்னால தான் நமக்கு because happening of the CPs and rays அதுவும் சோலார் தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நியூக்ளியர் பயோமாஸும் சோலார் எனர்ஜி டிகம்போஸ் ஆகி தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி மட்டும் தான் நமக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் ஏரியா. ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் கரண்ட் ஏரியா. நோ கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க நிறைய சான்ஸ். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஃபாசில் இதை வந்து இங்கே 3 இங்கே நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த we can depending upon the marks we can write there. Compare and contrast fossil fuels and sun in as a direct source of energy. ஓகேவா? அதாவது ஃபாசில் ஃபியூல்ஸும் சன்னும் நமக்கு வந்து டைரக்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியை எப்படி கம்பேர் பண்ணி ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எங்கே we are getting from the underneath of the under the earth. So maybe millions of years before the plant and animal waste got buried and they converted into fossil fuels. So if we take now we are going to compare the fossil fuels and the sun. The fossil fuels means you can know coal, petrol, okay, all are fossil fuels. Mostly we are getting all this thing from the crude oil. It is limited in the form of oil, crude oil only. When the crude oil we are taking because of the fractional distillations, they are getting different types of oils and the different densities. So fossil fuels are energy sources such as coal and petroleum obtained from the underneath the earth's crust. எர்த் crust கீழே பூமியோட அடியில இருந்து எடுக்க போறோம். they are directly available to human beings for use. நமக்கு மைண்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா நமக்கு டைரக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். hence fossil fuels are the direct source of energy. அதனால தான் வந்து fossil there are limited amount. என்னது நம்ம direct source of energy இருந்தா they are going to exhaust in a short period. கொஞ்ச நாள் வந்து தீர போகுது. These are non-renewable source of energy because this cannot be replenished. Replenished திருப்பி நமக்கு கிடைக்காது. தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னா you cannot get it back. It is called as the non-renewable source of energy. Fossil fuels take திருப்பி வந்து நமக்கு fossil fuels வேணும் அப்படின்னா again it will take millions of years. ஸோ எப்போ வரும் அப்போல்லாம் எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு தான் நமக்கு இப்போ போட்டதெல்லாம் வந்து எப்போ சப்போஸ் அடியில் போயிருந்தாலும் கொஞ்சம் அடியில் போய் அதெல்லாம் வந்து மெல்ட் டிகம்போஸ் ஆகி அது ஆயிலாக மாறி வரதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஓகே. ஸோ சப்போஸ் வேறு எங்கே இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா யூஸ் ஆகும். அதாவது வேணா அடுத்தடுத்து எங்கேயா உருவாயிருக்கலாம் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல். இல்லை அப்படின்னா லாஸ் இட் வில் பி நாட் யூஸ்ஃபுல் பை மீ யூஸ்ஃபுல் பை எஸ். ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் take millions of years for their formations. If the present fossil fuel of the earth gets exhausted, its formation will take several years. இப்போ இருக்க சூழ்நிலை எல்லா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் தீர்ந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு திருப்பி அந்த ஃபாசில் கிடைக்கிறதுக்கு லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும். இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி காஸ்ட்லி. நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் சோலார் எனர்ஜி இஸ் ரினியூவபிள் அண்ட் டைரக்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அது வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் டெய்லி புதுசு நம்ம கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து காசு போட்டு வாங்க கிடையாது. அந்த எனர்ஜி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிடைச்சிடும். நம்ம காசு போட்டு வாங்க இருந்தாலும் பட் காஸ்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ அப்படியே பார்த்தா சன் வந்து இன்னும் நியர்லி 5 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் அதோட எனர்ஜி வந்து போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 5 பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு என்னது சோலார் இஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் டு ஆல் அன்லிமிட்டட் அமௌண்ட். இட் ரிப்ளேசஸ் தி சன் இட்ஸ். சன்லேயே திருப்பியும் பிகாஸ் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அண்ட் ஃபிஷன் there will be a lot of energy, tremendous amount of energy is liberated in the sun, which is reaching as in the form of heat energy and light energy. ரெண்டுமே நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ சன் வந்து நமக்கு எப்பயுமே வற்றாத ஒரு எனர்ஜி நமக்கு எப்பயுமே கிடைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி சன் எனர்ஜி. பட் ஆனால் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் சீக்கிரமாக ஈரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நீ ஓனாவே எழுதலாம். கம்பேர் அண்ட் கான்டெஸ்ட் பயோமாஸ் அண்ட் ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிசிட்டி as source of energy. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாசில் ஃபியூலையும் சன்னையும் கம்பேர் பண்ணோம். இந்த கொஸ்டின் வந்து we are going to compare and contrast mass, biomass and the hydroelectricity energy.
பயோமாஸ் அண்ட் ஹைட்ரோஎலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி போத் ஆர் ரினியூபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ரினியூபிளானது நமக்கு தண்ணி வர கிடைச்சி மழை வரும், தண்ணி வரும், மாதிரி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். பயோமாஸ் அப்படின்னா பிளான்ட் வேஸ்ட் பண்ண நம்ம போட்டு பிளான்ட் அனிமல் வேஸ்ட் வர இதுக்கான போட்டு நம்மளோட எந்த வேஸ்ட் இருந்தாலும் போடலாம். வெஜிடபிள் வேஸ்ட் எது இருந்தாலும் போட்டுட்டே இருந்தோம்னா எங்கே பயோமாஸ், அதுவும் வந்து ரினியூபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான். The biomass is derived from the dead plants and animal waste. Hence, it is unnaturally replaced. It is the result of natural process. Wood, garbage, etc. are some of the examples of the biomass. எல்லாமே வந்து உட்டும் போடலாம், எது வேணா போடணும். அது வந்து நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் போயிட்டு நமக்கு வந்து நொதிக்க வச்சு நம்ம வந்து கேஸ் எடுக்க முடியும். Hydroelectricity, on the other hand, it is obtained from the potential energy stored in water. Potential energy stored in water, stored at a certain height. Energy it can be produced again and again. இது வந்து திருப்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். It is harnessed from water obtained from the mechanical process. ஓகே, இது வந்து வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வாட்டர் வந்து கரண்ட் எடுக்க போறது இல்லை. ஓகே, வாட்டர் வந்து ரொட்டேட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இதான் வந்து நம்ம மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் மூலியமா இந்த வாட்டர் ரொட்டேட் தி டர்பைன்ஸ் in turn rotate the generator. So mechanical energy is converted into electrical energy. This is the combined concept of the biomass and hydroelectricity power. Then, what are the limitations of extracting energy from the wind, waves and tides? These are very important questions. Limitations na வரைமுறைகள் difficulties இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏற்கனவே வந்து நம்ம chemistry limitations படிச்சிருக்கோம். So here also you can take this. What are the limitations of extracting energy from the wind, waves and tides? Wind. A windmill requires a wind speed of more than 15 km/h. ஓகேவா, அந்த 15 km/h ஸ்பீடு இருந்தால் மட்டும் அந்த விண்மில் சுற்றும். சும்மா வீடு சுத்தா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூஸ் தி windmills. So it requires 15 km/h speed of the wind to generate electricity. Wind energy also, large number of windmills are required to get feasible output input which covers a large area. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு விண்மில் வச்சு கரண்ட் இருக்கிறது பத்தாது. ஸோ இட் requires நம்பர் ஆஃப் விண்மில்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் நிறைய இடத்துல ஒரே இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் நம்ம எடுக்க முடியும், எல்லாரும் எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் விண்ட் எனர்ஜிக்கு, அது வேவ்ஸுக்கு. வெரி ஸ்ட்ராங் ஓஷன் வேவ்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் இன் ஆர்டர் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி வேவ்ஸ். ஸோ ஓஷனில் வந்து சும்மா ரொம்ப ஹைட்டான ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேவ் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து வேவ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியும். Very high tides are required in order to extract energy from tides. So tides na number second tides na the height. Okay, so very high tides are required in order. So அந்த wave வருது பாத்தீங்களா, அது வந்து அலைகள் தண்ணியோட லெவல் வந்து அதிகமாக ஏறணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு இந்த எனர்ஜி கிடைக்கும். பட் ஆனால் இது வந்து எப்பயுமே நடக்கிறது சாத்தியம் இல்லை. ஸோ இட் சம்டைம்ஸ் only will happen. So also occurrence of the tide depends on the relative position of the sun, motion on the moon and the earth. இது வாட்டோட ஹைட்டு ரைஸ் ஆகிறது, சீ ரைஸ் ஆகிறது எப்படின்னா மூன், சன், எர்த்து, இது மூணோட அட்ராக்ஷன்னாலையும் பொசிஷன் மாறி வரும். ஏற்கனவே பார்த்து அமாவாசை அன்னைக்கு கடலில் போகாத அலை அதிகமாக இருக்குன்னுவாங்க. பௌர்ணமிக்கு போகாத அலை இருக்குன்னா வந்து அப்போ வந்து அந்த பொசிஷன் வந்து மாறும். ஸோ அப்போ தான் சன் இந்த டைட்ஸ் வந்து தான் பண்ண முடியும். எல்லா சமயத்துலையும் வந்து இந்த டைட்ஸ் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்காது. ஸோ அது சன் மூனோட பொசிஷன் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த டைட் எனர்ஜி டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. Next on the question. On what basis would you classify energy sources renewable and non-renewable energies, exhaustible and inexhaustible? All the options given in A and B are the same. அதாவது கொஸ்டின்ல புரிஞ்சுக்கிங்க. On what basis would you classify energy sources as renewable and non-renewable? எப்படி வந்து நீ வந்து ஒரு ஃபியரை வந்து சோர்ஸை வந்து ரினியூவபிள் நான்-ரினியூவபிள் பிரிக்கிறீங்க, எக்ஸாஸ்டிபிள் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் என்ன எப்படி பிரிக்கிறீங்க? அந்த ஏவுக்கும் பிக்கும் ஏதாவது எக்ஸாஸ்டிபிள் இன்எக்ஸாஸ்டிபிளுக்கும் ரினியூவபிள் நான்-ரினியூவபிளுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா, ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ, தி சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தட் ரிப்ளேசஸ் இன் நேச்சுரல் தி ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ நம்ம இயற்கையாக தானே கிடைச்சிட்டே இருக்கு பாருங்க, நான் ஸ்டாப், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. Sun, wind, moving water, biomass, etc. are some of the examples of renewable source of energy. The source of energy that does not replace in nature is known as the non-renewable energy. Coal, petroleum, natural gas, etc. some of the examples of the non-renewable source of energy. இதெல்லாம் வந்து தீர்ந்து போயிடும். Next, exhaustible source of energy na, the exhaustible source of energy which will deplete and exhaust after a few hundred years.
கொஞ்ச நாள்ல மறைஞ்சிடும். கோல், பெட்ரோல், எக்ஸெட்ரா ஆர் எக்ஸாஸ்டபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. Inexhaustible source of energy are those sources which will not exist in future. These are unlimited. Biomass is one of the inexhaustible source of energy. Yes, the option A in A and B are the same. Both ரெண்டுமே வந்து சேமா தான் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து ஒரே ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. எக்ஸாஸ்டிபிள்னா நான் ரினியூவபிள், இன்எக்ஸாஸ்டிபிள்னா ரினியூவபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் ஆர் தி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ஐடியல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி? What are the qualities of an ideal source of energy? The ideal source of energy must be economical. Economical அப்படின்னா எல்லா அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கணும், எல்லாத்தோட வாங்க முடியாது இருக்கணும், ஈஸிலி அக்சசபிள். நமக்கு ஒரு கொண்டு வரத்துக்கோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். ஸ்மோக் அண்ட் பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், புகை வரக்கூடாது, என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஈஸி டு ஸ்டோர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கணும், அதுமாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் ஈஸியாக இருக்கணும். லாயில் எடுத்து போனால் எங்கேயா ட்ரக் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி எடுத்து வைக்கணும். ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஆன் தி பர்னிங். ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஆன் பர்னிங். எரிச்சோம் அப்படின்னா நிறையா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட்டு நிறையா கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்கணும். இதுதான் வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ஐடியல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இப்படி தான் இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. What are the advantages and the disadvantages of the using a slower cooker? Are there places that slower cookers would be have limited utility? So slower cookers வந்து அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, எங்கேயெல்லாம் அது யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன். Slower cooker uses sun's energy to heat and cook food. It is exhaustible, unclean, renewable source of energy. Okay, it is இது வந்து தீராது, திரும்பி கிடைக்கக்கூடியது. இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் அண்ட் அன்லிமிட்டட் குவான்டிட்டி. எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். யாரும் வந்து சோலார் குக்கர் மட்டும் வாங்கினா போதும், நீங்கள் தானே வந்து சந்தைக்கிட்ட போய் கேட்கலாம், காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டாம். ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் அண்ட் அவைலபிள் இன். யாரும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஏன் சன் யூஸ் பண்ண பில்லு கட்டுன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ தான். சன் எங்கேயும் தான், நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் சன் எல்லாத்துக்கும் காமனாக தான் வருது. ஸோ எங்கே சன் சீட்டு இருக்குது அங்கே தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் and available in unlimited amount. Hence operating slower cooker is not expensive. Disadvantage of slower cooker என்ன பார்த்தீங்கன்னா is that it is very expensive. கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது. It does not work without sunlight. ஓகேவா? ஸோ சன்லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணணும். சன்லைட் இல்லை அப்படின்னா நைட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியாது. நைட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியாது. மழை வரும்போதோ இல்லை மோடம் போட்டுருக்கும் போதோ யூஸ் பண்ண முடியாது. க்ளௌடி டேலும் யூஸ் பண்ண முடியாது. It becomes useless. The places where the days are too short to power places with cloud cause around the year லிமிட்டட் யூட்டிலிட்டி ஃபார் ஸ்லோவர் குக்கர். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோவர் குக்கர் லிமிட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது எப்போ சன் இருக்கோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து சன்னு எப்படி திடீர்னு இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல் மேலே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், சன்னோட ஹீட் கம்மியாக தான் இருக்கும், அங்கே க்ளௌடியாக தான் இருக்கும். ஸோ அங்கேயே அந்த மாதிரி பிளேஸ்லாம் வந்து வி கேன் யூஸ் தீஸ் ஸ்லோவர் குக்கர்ஸ். ஸோ ஸ்லோவர் குக்கர்ஸ் வந்து தேர் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். எங்கே வந்து லிமிட் யூஸ் பண்ணதுன்னா இது எக்ஸாம்பிள்ஸ். வாட் ஆர் தி என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ்? இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது. What are very important question? What are the environmental consequences of the increasing demand for energy? What steps would you suggest to reduce? இது வந்து டெய்லி பேஸ் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம், இது வேற மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து ஆன்சர் இதுதான், எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இதுதான். வாட் ஆர் தி என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ்? கான்சிக்வன்ஸ்னா நமக்கு தெரியும். வாட் இஸ் கான்சிக்வன்ஸ்னா பின்னாடி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் இன்க்ரீசஸ் தி டிமாண்ட் ஃபார் எனர்ஜி. ஸோ நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது, ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது. அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறையா பவர் வேணும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும், எனர்ஜி. அதுக்கு தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக அதோட பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக தேவைப்படுது. ஸோ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஆர் ஈஸிலி அக்சசிபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தட் ஃபுல்ஃபில் திஸ் டிமாண்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்க்ரீஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஹேஸ் ஏ ஹார்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். பட் ஆனால் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண we are having the number of pollutions in the environmental conditions. There will be a water pollution, air pollution, the acid rain will be following, all will be happening there. Too much exploitation of fossil fuels increases the level of greenhouse gas content in the atmosphere. ஸோ நம்ம அதிகமாக ஃபாசில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸு, மீத்தேன் கேஸு, வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து green house effect உண்டு பண்ணிடும். Result in global warming and rise in the sea level. So rise in the sea level அதிகமாகிடும். It is not possible to completely reduce consumption of fossil fuels.
ஓகே. ஸோ டக்கு நம்ம வந்து இதை ஃபாசில் விட்டுட்டு வர முடியாது, வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணிட்டோம், யாராலையும் விட முடியாது. இப்போதைக்கு சூழ்நிலை பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் இல்லாமல் யாராலையும் நம்மளால வாழ முடியாது. ஸோ டக்குன்னு ஃபுல்லாகலாம் மாற்ற முடியாது. However, some measures can be taken such as using electric appliances wisely and not wasting electricity. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏதாவது எஃபெக்ட் பண்ணி எது பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்கணும். இட் இஸ் தி என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பிற்பாடு ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி நம்ம வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், சான்ஸ் நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து ஆனால் நம்ம பக்கத்தில் கடைக்கு போனாலும் வண்டி எடுத்து தான் போகிறோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் குறைக்கலாம். ஓகேவா. அன்வான்டாக காரில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறது, அதாவது ஒருத்தர் 2 பேருக்கு காரில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறது, அப்புறம் பஸ்ஸில் போகலாம். அந்த மாதிரி திங்ஸ் நம்ம வந்து நிறையா பண்ண முடியும். இதெல்லாம் தான் சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட் என்னது, நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிற பொருளை வந்து நம்ம தீரப்போகுது. வீட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா, அரிசியே இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன், அரிசி தீரப்போகுதுன்னா திருப்பி அரிசி நம்ம அரிசி கிடைச்சாச்சு இல்லையா. ஸோ அரிசி கிடைச்சா இப்போ வந்து லாக்டவுனில் இருக்க அரிசியே கிடைக்கல, என்ன பண்ணுவோம், பட்னியாக இருக்க முடியுமா நம்மளால. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு நம்ம நம்ம சாப்பாடு நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம். டெய்லியுமே அந்த சாப்பாடு வச்சுருப்போம், அது நைட்டு சாப்பாடு மீந்து போயிருக்கோம், சாப்பிட மாட்டோம், அதனால அது வெளியில் குப்பையில் போட்டுருவோம், இல்லாட்டி ஒரு நாய்க்கோ இல்லை டாக்கோ எதுக்கோ வச்சு நம்ம கேட்டுக்கோ வச்சு சாப்பிட வைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்றது. அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக நமக்கு தேவையான அளவு போட்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும், வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி பெட்ரோல் டீசல் அப்படி தான். பெட்ரோல் டீசல் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம தேவையில்லாமல் போட்டு அழிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷன், அதாவது அடுத்த ஜெனரேஷன்லாம் அட்லீஸ்ட் உன்னோட ஃபேமிலி, உன்னோட ஜெனரேஷன், அடுத்து உன்னோட குழந்தைங்களுக்காவது வச்சுட்டு போவோம், நம்ம வச்சுட்டு போவோம். அதான் வச்சுட்டு போகிறோம். யா இல்லை நானே அடிச்சு முடிச்சிடனா முடிஞ்சு போச்சு. யாருக்குமே அடுத்த ஜெனரேஷன் ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப திருப்பி வந்து அவங்க வந்து வாண்ட் டு கோ டு தி அனிமல் எனர்ஜி, இந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ்லாம் அவங்க போக நேரிடும். ஸோ அதில் அவாய்ட் பண்ண நம்ம வந்து இப்போ லிமிட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அது தீராமல் இருக்கும். அதிகமாக யூஸ் பண்ண என்ன அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து நமக்கே வந்து நம்மளோட ஜெனரேஷனுக்கு வந்து கிடைக்காம போயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட். அதான் சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட். நமக்கு நாமளும் யூஸ் பண்ணணும், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வச்சுட்டு போகணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட் எனர்ஜி. ஓகே. ஸோ இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. 10 கொஸ்டின்ஸ் எழுதிட்டீங்களா? கிளாஸை காப்பி பண்ணுங்க, முடிச்சிட்டிங்களா? முடிச்சாச்சா கிளாஸ் இருக்குல்ல? Only few has completed, others? Start writing. முடியும் பார்க்கலாம், கிளாஸ் முடியும் பார்க்கலாம். முடிச்சவங்க அந்த மெட்டீரியல் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வெரி சைலன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, அதை எடுங்க. Yes, sir.